अरे माँ गीता, मु आज बहुत खुशी। तू आज तो बापा स्वप्न पूरा करिचु और ये दुनिया को प्रमाण करी देखई देचु कि झील मैंने केवल घर काम पाई जन्म नुहति, से माने भी निज गोड़े निजे ठिया होई परिबे और तांको स्वप्न पूरा करि परिबे। पहाड़ तले कृष्णपुर नामक गाँटीए देखा अत्यंत सुंदर और शस्य श्यामला। से गाँव में गोटे घरे चारि प्राणी रोते। घरर बड़ बोहू लता ता झील गीता को धरी सासू और दियरंग सहित से घरे रोला। किछि मास पूर्वर गोटे सड़क दुर्घटन लतार स्वामी विवेक ए दुनिया छाड़ी चलीगला। स्वामी मृत्यु पर सते जमी लता जीवन खुशीर आलोक कुआड़े उभे से सबु बेले मने मने विवेक को झुरु थाए दिनकर कथा। भाई मरिबार 6 मास हो गलानी, आमे आउ केते दिन चुप रहिबा? केते दिन आउ ई माँ झियंकर बोझ उठेइबा? राधा एते बड़ हेलानी आउ दिन को दिन तांकर खर्च मध्य बढ़ी चलीछि। हाँ रे पुओ, तू ठीक कहिचु। बड़ भाई जीवा परे ए दुनिया रे तो सहारा बोली तांकर केही नाही। आमे बा केते दिन तांको बोझ उठेबा? सासू और दियर एमिति कथा होतिबा समय रे लता सेठारे आसी पहुंची गला और ता संगरे ता झियो गीता मध्य सेठारे चिड़ा होई गला। आलो मा लता, तू कोठी टिके काम खोजा खोजी करूनु? काम करी 2 पैसा रोजगार करले सिना तमे 2 जण चलिबो। मो पुओ रूबी आउ केते दिन तम कथा बुझिबो? भाउज, आम घर पछपटे जो पुराना घरटा अछि, तुमे 2 जण सेठी जाई रहि जाओ। सेठी तुम मानकर काम भी भलरे होई जिवो। अच्छा रूबी, मते लागुची माँ आउ तमे मिसी आमको ए घरु बाहर करबा पई चाहुछ। देख बहु, गीता एबे बड़ हेलानी, तार बाहागर बयस भी हेलानी। ता बाहागर विषय रे टिके भाबे। झियो पिलाटा केते आउ पाठ पढ़िबो? झियो पिलांग पई एते पाठ पढ़िबा ठीक नुह। माँ आपण ए कोन कहउचंदी? मो झियो गीतार स्वप्न सीता गोड़े ठिया हबो आ ता बापा भी ठीक एया ही चाहुथिले कि गीता ता निज गोड़े ठिया हो आ तार सबु स्वप्न पूरण करू। देख लता, स्वप्न देखिबा बहुत सहज, किंतु से स्वप्न को पूरण करबा पई बहुत सारा टंका दरकार। आउ एबे तो ता बापा भी ता संगरे नाही, तो तार एते सारा खर्च किए उठेबो? किए आनी ताको एते सारा टंका दबो? माँ, आमे घरर बोझ नुहे। जेतिके घरे रूबींकर अधिकार अछि सेतिके मो स्वामींक अधिकार भी अछि। देख भाउज, मु तुमको सीधा सीधा कहूची, दिन को दिन तुम 2 जनकर खर्च बढ़िबारे लागिछि। मो पक्षरे आउ तुम मानकर सबु दायित्व बहन करिबा संभव हेउ नाही। तेणु मु भाबिछि आम घर पछपटे जे पुराना घरटा अछि, तुमे 2 जण सेठी जाई रुह। सेटा तुम मानक पई ठीक रहिबो। दादा, एटा आमर भी घर। आज जदि मो बापा बंची थांते ताले तमे कोन हमको ए घरु बाहर जीवा पई कहि थांतो? चाल मा गीता, जोटी निज अधिकार पई निज लोकंक सहित लड़िबा को पड़े से घरे रही कि किछि लाभ नाही। लता तार सबु जरूरी जिनस गोटे बैग रे भर्ती गला आउ गीता तार बही सबु हाथ रे धरिला। तापरे दुहे से घरु बाहरी आसिले। माँ, ए घरे हमर बापांक सहित केते सारा स्मृति अछि आउ एटा बापांक घर। ए घर छाड़ी जीवाटा हमर ठीक हबो कि? चल गीता, आज सिना तो बापांक ए घर हमर हेलानी, पर तो बापांकर प्रत्येकटी कथा और प्रत्येकटी स्मृति आम संगरे अछि। तो बापांक स्वप्न पूरण करबा पई हमको ए घर छाड़ीबा को हबो। तो चल मो सहित। दुहे निज जिनिसपत्र धरी सीधा चलिले से पुराना घर आड़कू आउ धीरे धीरे जाई से घर आगरे पहुँचिले, जेउठू तांको जीवनर एक नुआ अध्याय आरंभ हेबाकू जाउछि। माँ, ए घरटा आम घरटू केते छोट, कोन आमे सबुदिन पई एई घरे रहिबा? हाँ रे माँ, एटा एबे आम घर आउ आमे एई घरे ही रहिबा। भगवान आमको आम जीवन को सुधारिबा पई गोटे मौका देइछंदी, तो आमको साहसर सहित सबु असुविधा को सामना करी निज गोड़े निजे ठिया हेबाकू पड़िबो। हाँ माँ, एबे मु आहुरी मन देई पाठ पढ़िबी आ मो बापांक स्वप्न पूरा करिबी। किंतु माँ, एबे आमे करिबा कोन? कोन खाइबा आ केमिति चलिबा? सुन गीता, आज दिनक तू टिके संभाली जा। काली सकाळे मु काम खोजिबाकू जिबी आ जहा भी काम मिलिबो करिबी आ सेथिरु जो 2 पैसा मिलिबो सेथिरे मु आम पई किछि खाइबाकू नि आसीबी। ठीक अछि माँ, एबे चलो आमे 2 जण मिसी घर को टिके सफा करिदबा। तापरे माँ झियो दुहे मिसी से घर को भल से झाड़ू पोछा करी सफा करबाकू लागिले। आउ ता पर दिन सकाळे लता काम खोजिबा पई बाहरी पड़िला आ सीधा जाई ता पिला दिनर सांग नेहा पाखरे पहुँचिला। नेहा, कोठी अछु तू? टिके बाहर को आसिलु। लतार डाक सुनी नेहा घरू बाहर को आसिला। अरे लता, एते सकाळु सकाळु तू एठी कोन हेची? किछि काम थिला कि मो पाखरे? नेहा, मु तो पाखकू गोटे काम रे आसीथिली। कथा कौन कि स्वामी को जीवा परे मो परिस्थिति आ किछि भल नाही। मो झियो गीता पाठ पढ़ुची, ता स्कूल फीस दबाक भी मो पाखरे पैसा नाही। मते पैसार बहुत आवश्यकता अछि। तू बस गोटे काम कर, मो पई गोटे काम खोजी दे।
ବାସ୍ ମୁଁ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୋ ଉପରେ ଏବେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ଆଉ ତୁ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବୁ। ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ରଖ, ତୋର କିଛି କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ବୁଝୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ନେହା, ଯଦି କାମ ମିଳିଲା ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଣେଇବୁ। ଏମିତି କହି ଲତା ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ନେହା ଦେଇଥିବା ପଇସାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା। ଆରେ ମା, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିଲ? କାମ ମିଳିଲାନି କି? ଆରେ ମା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିକି ଆସିଛି। କାମ ମିଳିଲେ ସେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ମା ଗୀତା, ତୁ କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇନୁ, ତତେ ଭୋକ କରିବନି। ଚାଲିଲୁ ମିଶିକି କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦେବା। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଖାଇସାରି ଲତା କହିଲା, ଆରେ ମା, ଚାଲ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାଲି ସୋମବାର, ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଲତା ଓ ଗୀତା ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ସାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯାଉ, ଆଉ ମୁଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ହିଁ ଆମେ 2 ପ୍ରାଣୀ ଚଳିପାରିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ମାଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ି ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବି ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି। ଦୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ କଥା ଜଣାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବାଟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗାଁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଣାମ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ। ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ମା, କେମିତି ଅଛୁ? ସବୁକିଛି ଭଲ ତ? ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାସ୍ ସୁଖେ ସୁଖେ ଜୀବନ କଟୁଛି। ହଉ ରେ ମା, ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଦେଖିବୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୂଜାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ସାରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଖି ଗୀତା ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ଏତେ ସବୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାସି ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରୁ କାଢ଼ି ଅଣାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଦୁହେଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲତାର ସାଙ୍ଗ ନେହା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଲତା, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ କି? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିବୁ। ନେହାର ପାଟି ଶୁଣି ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଶୁଣ ଲତା, ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଛି। ଏ ପାଖ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଅଛି। ସେମାନେ ସଫାସଫି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛୁ, ତୁ ଏ କାମ କରିବୁ? ହଁ ନେହା, ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁ ବି କାମ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ମୋତେ ବାସ୍ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ମୋ ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ସେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବି ଆଉ ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ହିଁ କାମକୁ ଆସିଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ନେହା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ହିଁ ଲତା ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି କାମକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଲତା ତା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ଆଜି ଆସି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଲତାକୁ ହୋଟେଲରେ ଦେଖି ଅନେକ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଦେଖ ମ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ଆସି କେନ୍ତା ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛି। ଆକୁ ତ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି କରୁଛି ନା ଆଉ। ଲତା ସବୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି କାମରେ ମନ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନକର କଥା, ଲତା କାମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତାକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ମା ଗୀତା, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ଆଉ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ହଁ ମା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି, ତମେ ଏବେ ଯାଅ। ତାପରେ ଲତା ତା କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗୀତାର ନଜର ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏକି ଶୁଖିଲା ଫୁଲରେ କିଛି ବନଉଥିଲା। ତ ଗୀତା ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ଆପଣ ଏସବୁ ଏ ଫୁଲରେ କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି? ଝିଅ, ମୁଁ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଫୁଲରେ ଧୂପକାଠି ବନାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କ'ଣ ଏଥିରୁ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି? ହଁ ରେ ମା, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରୋଜଗାର ତ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମା, ତୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ କୁହ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି।
ଶୁଣ, ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ମାଟି ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ଫୁଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ କମ୍ ଦେବା ତାହେଲେ ଲାଭଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ, ବୁଝିଲୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଗୀତା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏ ଭାଇ ଜଣକ ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା କେମିକାଲ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ନ ମିଶାଇ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ଧୂପକାଠି ବନେଇବୁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆମଠୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ବାସି ଫୁଲ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ହଁ, ଏ କାମଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଏଥିରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ମନେ ଏମିତି କଥା ଭାବି ରାଧା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଧୂପକାଠି ଦୋକାନରେ ବସିଥିବା ଭାଇ ଜଣକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ମଣିଷ ବେଶରେ ରାଧାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମା, ମୋତେ ପଇସା କମେଇବାର ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, କି ବାଟ ଗୀତା? ଗୀତା ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ମାକୁ କହିଲା, ଆଉ ଲତା ମଧ୍ୟ ଗୀତାର କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆରେ ମା ଗୀତା, ଲୋକ କ'ଣ ଏସବୁ ଆମଠୁ କିଣିବେ? କାହିଁକି ନୁହେଁ ମା, ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଅସଲି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନକଲି ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କମ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଲତା ଚୁପଚାପ ବସିଲା ଆଉ ଗୀତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ସତରେ ଗୀତା, ତୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଗଲୁଣୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ କହୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଥରେ କରିକି ଦେଖିବା। ତା ପରଦିନ ଗୀତା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ବହୁତ ସାରା ବାସି ଫୁଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଦେଖ ମା, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବହୁତ ସାରା ବାସି ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏ ଫୁଲକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବା, ଆଉ ଶୁଖିଗଲେ ଭଲସେ ଚୁଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କାମ ପାଇଁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଫୁଲକୁ ଖରାରେ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଚାଲ ଗୀତା, ଆଜି ତ ରବିବାର ଆଉ ତୋର ଛୁଟି ବି ଅଛି, ତ ଆଜି ଆମେ ଏ ଶୁଖିଲା ଫୁଲକୁ ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଏଥିରେ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିବା। ଲତା ଓ ରାଧା ଦୁହେଁ ମିଶି ସେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଫୁଲକୁ ଚୁରି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଆରେ ମା ଗୀତା, ତତେ ଜଣା ଅଛି ତ ଏଥିରୁ ଅଗରବତୀ କେମିତି ବନିବ? ହଁ ମା, ଏଥିରେ ଏବେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ, କର୍ପୂର ଆଉ ସୁଗନ୍ଧିତ ତେଲ ପକେଇ ଭଲସେ ମିଶେଇଦବା। ତାପରେ ଧୂପକାଠି କାଠିରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ଆକାର ଦେଇଦବା। ତାପରେ ତ ଧୂପକାଠି ବନିଯିବ ଆଉ କ'ଣ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବହୁତ ସାରା ଧୂପକାଠି ତିଆରି କଲେ। ଚାଲ ମା ଗୀତା, ଏସବୁ ଆମେ ବଜାରକୁ ବିକିବାକୁ ନେବା। ବଜାରରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଧୂପକାଠି ଲଗେଇଲେ, ଯେମିତିକି ଧୂପକାଠିର ବାସ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯା ଆଉ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଆରେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏ ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଧୂପକାଠିରୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆରେ ବା, କି ବାସ୍ନା! ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଏ ଧୂପକାଠିରୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା କେମିତି ଆସୁଛି? କାରଣ ଏ ଧୂପକାଠିରେ କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ, ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ୟାର ଦାମ କେତେ? ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ 20ଟା ଧୂପକାଠି। କ'ଣ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଧୂପକାଠି ଆଉ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ପୁରା 200 ଟଙ୍କାର ଧୂପକାଠି ପ୍ୟାକ୍ କର। ଲତା ପୁରା 200 ଟଙ୍କାର ଧୂପକାଠି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୂପକାଠିର ବାସ୍ନା ପୁରା ବଜାରରେ ଖେଳିଗଲା ଆଉ ଧୂପକାଠିର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଧୂପକାଠି କିଣିବାକୁ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲତାର ସବୁ ଧୂପକାଠି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଲତା ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଲତା ତାର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଧୂପକାଠି ବେପାରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଏତେ ଭଲ ବେପାର ହେବ ଲତା କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବିକ୍ରି ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଆଉ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମା, ତୁମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିଛ, କ'ଣ ହେଲା? ଧୂପକାଠି ବିକ୍ରି ହେଲାନି କି? ଆରେ ମା, ଆମର ସବୁ ଧୂପକାଠି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେଇଛି। ସତରେ ମା, ତୋର ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଆମର ବହୁତ କାମକୁ ଆସିଛି। ସତରେ ମା, ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆମର ସବୁ ଧୂପକାଠି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ ମା, ଏବେ ତ ଆମେ ଭଲସେ ଚଳିବା ଆଉ ମୋର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଭରିବା। ହଁ ରେ ମା, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ବାସ୍ ତୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବୁ। ହଁ ମା, ମୁଁ ଏବେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବି ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଗୀତା ଆଜି ତା ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ନିଜ ରୋଜଗାର ପଇସାରେ ଘରଟିଏ କରି ସେ ଘରେ ମା ଝିଅ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି।